You can go to the shop and keep buying and buying and buying and buying, and then one day the bill comes, and when you see the bill, you realize that you spent all your own money, it's not somebody else's money. So every time you drink a cup of tea, you realize that the tea is eating up from your own resources, and when your own resources will suddenly finish, then neither the tea will work, and neither you will be able to get energy from your normal methods. So tea and coffee also to be watched. If we can remember these foods which are wrong and substitute them for fruits, vegetables, and whole grains, dals, pulses, and dry fruits, then we have made a very, very important difference in our lifestyle. The second thing is exercise. Now, in yoga, it is believed that every joint in the body is connected to every gland in the body. And pancreas is a very important gland, and the pancreas makes insulin. So, if one was to keep an active life, then every time he moves his joints, he stimulates the pancreas, and the pancreas makes insulin. So, if you don't move your joints, you remain seated in one place the whole day, then the pancreas goes to sleep and doesn't produce any insulin. And when you eat your food, if there's no insulin, the food will take very long time to digest, and so the blood sugar will go high. So, it's very important to exercise on a daily basis, to encourage our children to go more for the outdoor activities. And of course, we help them to study more and make better people out of them. But we must not forget that alone studies is not enough. They need the outdoor, they need to exercise, they need to play games, because that way they get fresh air, they get all their body works perfectly. And the sunshine which falls on them helps them to make vitamin D on their skin, which also makes them very powerful and strong, and also helps them with metabolism. So, it's very important to encourage our children and so also our grown-ups to exercise, for which on a personal level we make decisions of our own to go and exercise, but on a social level I think it's very important for government and governmental bodies to make sure that every area has certain open spaces, maybe some green lawns or some kind of open road where people can walk to work or can go for long walks or can be physically active rather than be cooped up in offices. You know that modern life has decreased the need for activity. I remember as a child, if a telephone rang in the house, I would go running to one corner of the house to pick up the phone. But now we have a cordless phone which sits right next to me. We have cell phones which sit right next to us. There was a time when we watched TV, we have to go right up to the TV to adjust. We have to adjust knobs to get a clear image. But now we have a television with remote control. You sit in the same place and use the remote control. So everything is governed by cell phones, cordless phones and remote control, elevators and cars. And we have ceased to need to walk anywhere in the house or outside. And as a result, we've become a lazy generation. And a lazy generation becomes a complete guarantee for developing diabetes. So the reason why India is getting so much diabetes is because India is becoming lazy. And we like to watch football on television, watch football on cricket on television, but we don't like to play. We like to sit down and watch the game. So we need to make that change. We need to expose our children more to sunshine, more to fresh air. We need to slow down our lives. We are going at a breakneck speed. We want to achieve 10 days work in one day. We want today's thing yesterday and tomorrow's thing today. This hurry to finish our work, to do more things in less time, is causing us a burnout from inside. And that burnout will prevent us from enjoying the fruits of our labor. And therefore, it's very important that we slow down. We teach our children to slow down and do all work specifically with full focus so that they can do it once but do it best and not do it 10 times because the first 9 times was bad. So we need to slow down. So with this little summary that we need to change our diet, we need to become more active, we need to become more exposed to sunshine, and we need to slow down. I'd like to conclude my speech on diabetes and tell you that diabetes is not something you get scared of. Diabetes is a degeneration, when something got spoiled.
So we have such a beautiful human body, human mind, and human soul. If we can nurture this, look after it nicely, we will all be productive citizens of a very productive city. Our society will be more healthy. And I think as a result, our country can be more healthy and more productive. Rather than say that our country's GDP is increasing and our country's productivity and mass produce is increasing, but the people are degenerating and becoming a sick lot. So I hope and pray that we don't have to see a day when our country is called the capital of all diseases. We need to get ourselves back to healthy, and the best way to do it is in ourselves first and in our family. And you can imagine there are about 100 people sitting here. Then in 100 families change in the city of Cochin, there will be a significant difference in the society itself. And your neighbors will start envying you, and they start changing, and you find the city changes, change, the state changes, and the state becomes an example, the country changes, and if the country changes, the world can change. So with all these few words, I'd like to thank all of you for listening to me, and wish you all the very best. Thank you. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് പുസ്തക പ്രകാശനമാണ്. പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം ചികിത്സ എന്നുള്ള പുസ്തകം ശ്രീ MA ബേബി ശ്രീ ഡോക്ടർ VS വിജയന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു കാവ്യനീതിയുടെ സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം രണ്ടുപേരും പ്രമേഹ രോഗത്തിന് വിധേയരായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായവരാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ കൂടി എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകം MA ബേബി ഡോക്ടർ VS വിജയന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനെ കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരെയും ചടങ്ങിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Dr. Anand Gokhani, Dr. MP Mattai, Dr. Jacob Vadakkancheri, Dr. VS Vijayan, ആദരണീയരായ TAU വാര്യർ, കോട്ടക് ഡോക്ടർ MC സൗമ്യ, PK ജലീൽ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ഒന്ന്, ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ഗുഹാനിയും ഒത്ത് വേദിയിലിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഏതൊരു മനുഷ്യനും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം. എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെടാൻ മുമ്പും ഒരവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി വെരി ക്ലോസ് വിത്ത് രാജ്മോഹൻ ഗാന്ധിജി. സോ ഗാന്ധിജിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് മുമ്പേ ഇടപെടാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. When I used to be young, though I am a baby now, I am not so young, but I used to be activist of Democratic Youth Federation of India. During those days, we organized a function in Thiruvananthapuram, encouraging youths to come forward to undertake voluntary activities, including blood donation, eye donation, and making people conscious about the importance of health and the fact that prevention is better than cure. This should also be popularized.
So when we had this program of eye donation campaign, we invited Rajmohan Gandhiji to participate in that, and he came and participated in the function of DYFI. There were some discussion in the section of the media. Kerala is a media-intensive state. How come DYFI inviting Mr. Rajmohan Gandhi, who was associated with the moral rearmament program and all that? So we said that is another face of Sri Rajmohan Gandhi. We have our own different view about that. But we value the important contribution that Rajmohan Gandhi is making. So by way of my association with the Gandhi family, I thought of mentioning this. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആനന്ദിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കൊക്കെ ആവേശം പകരുന്നു, ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു. വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തിയ സംഭാഷണം, അത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ, മുറുകെ പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് അത് നമ്മളെ രാജ്യം ഏറെക്കുറെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ വാല്യൂസ് വിച്ച് മഹാത്മജി യൂസ് ടു കീപ് ക്ലോസ് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട്, എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് അബാൻഡൻഡ് ബൈ അവർ കൺട്രി. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ഇൻ മലയാളം. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ചിലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പറയുന്നത് അതൊരു ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസംഗം എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണെന്നും ചിലർ ധരിച്ചു എന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ഞാൻ നടത്താൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം, ഡോക്ടർ ആനന്ദ് മുഖ്യമായും പറഞ്ഞത് വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ബദൽ ജീവിതം ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ബദൽ ജീവിതം സാധ്യമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുകയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ പലതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം, നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകൾ, നമ്മളെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം കൂടിയാണല്ലോ. നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് കൈക്കൊള്ളുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ, ആ തീരുമാനങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബദൽ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമാണ്, രാഷ്ട്രീയ ബദലികൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വേണം, നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വേണം, നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതികളിൽ വേണം, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വേണം. ഇപ്പം ഇവിടെ 4 സ്ത്രീകൾ വേദിയിലുണ്ട്. 4 സ്ത്രീകൾ വേദികളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദിയിലെ 1-ാമത്തെ നിരയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഇരിക്കുന്നില്ല. സദസ്സിലെ 1-ാമത്തെ നിരയിൽ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ 4 സ്ത്രീകൾ വേദിയിൽ 2-ാമത്തെ നിരയിലാണെങ്കിലും ഉള്ളതൊരു അത്ഭുതമാണ്. മിക്കവാറും വേദികളിൽ നിന്നും സ്ത്രീയേ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു രാജ്യത്തെ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നായകൻ ചൈനയുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി മാവോ സേതുങ്ങാണ്. അദ്ദേഹം കവിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആകാശത്തിൻ്റെ പകുതി താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു കവിതയാണ്, അത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന, ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാണാപ്പണിയും സ്ത്രീയെ കൊണ്ടിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പത്രവും വായിച്ചിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തനാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു ആത്മവിമർശനം മറ്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബദലുകൾ വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അഭിരുചികളിൽ, നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ,
എല്ലായിടത്തും ബദലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രംഗത്തെ ബദലുകളെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണക്രമം വരും. നമ്മുടെ കായിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ മനോഭാവം വളരെ സൂക്ഷ്മമായും ശരിയായും ഡോക്ടർ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഫുട്ബോളും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കൂടിപ്പോയാൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ അത്ലറ്റിക്സും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, കായികമായി നമ്മുടെ താല്പര്യം, പങ്കെടുക്കുന്നതിലല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സ്പോർട്സ്. ആസ് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വി വാച്ച്, എൻജോയ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് and even criticize about performance of others without participating in it. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയിൽ വരുത്തേണ്ട, ജീവിത രീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട, ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു ബദൽ ആഹാര രീതി, ഒരു ബദൽ ചികിത്സാ രീതി, ഒരു ബദൽ ജീവിത രീതി, ഒരു ബദൽ കുടുംബ ബന്ധം, ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ബദൽ രാഷ്ട്രീയം. ബദലായ സാമ്പത്തിക ഘടനയുണ്ട്. അവിടെയും മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ്, മാർക്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൈകോർക്കലാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം. ഡോക്ടർ വിജയൻ തലയാട്ടുന്നത് ആറന്മുളയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ നെൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഞരമ്പ് മുറിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നത് പോലെയാണ്, മദ്യം കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നെൽവയലോ തണ്ണീർത്തടമോ കണ്ടാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്കവിടെ ഒരു വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ കെട്ടണം. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പറയും അത് നമ്മുടെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ആരെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചാൽ പറയും പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങളെല്ലാം നേടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളത് അവിടെ കെട്ടുകയുള്ളൂ. അത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഈ രക്തം ചോർന്നു പോകാതെ മാംസം മുറിച്ചെടുത്തോളാൻ പറയുമല്ലോ മർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസിൽ. അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ആറന്മുളയിലൊരു വിമാനത്താവളം പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആറന്മുളയിൽ വിമാനത്താവളം സാധ്യമല്ല. അവിടെ തണ്ണീർത്തടമാണ്, അവിടെ നെൽവയലാണ്. ഇതാർക്കാ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, സമൂഹം പൊതുവിൽ ശാസ്ത്രീയമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ഔപചാരികമായ യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാവർത്തികമായി നമ്മളതിനെ ലംഘിക്കും. ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം അട്ടിമറിക്കുന്നവരും പറയുന്നത് എന്താ, പരിസ്ഥിതിയെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ജീവിത രീതിയിലും ചികിത്സാ മനോഭാവത്തിലും ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിൻ്റെ സയുക്തികമായ വികാസമാവണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും ബദലുകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. പ്രകൃതി ജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട്. ചില ആ മേഖലയിൽ അവിടെയൊക്കെ ആരോഗ്യകരമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തണം. ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ ആനന്ദ് പറഞ്ഞ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ ആകർഷിച്ചതാണ്, വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് മികവുള്ള മേഖലകളുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് അതിൻ്റേതായ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ആയുർവേദത്തിന് അതിൻ്റേതായ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. ചില മേഖലകളിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അലോപ്പതി വികസിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അലോപ്പതിയിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അത് ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വളരണമെങ്കിൽ
എന്ത് വേണം? രോഗികൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ രോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സമാന്തര പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തും. അതിനുള്ള ഭക്ഷണക്രമം വരും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നത് പോലെ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്ഘടനയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആയുധ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികളാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആർമമെൻറ്റ് ഫാക്ടറിയാണ്. ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയും ആർമമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേംസ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആയുധ നിർമ്മാണമാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് മുഖ്യമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്ത് സംഘർഷങ്ങൾ വളർത്തുക, യുദ്ധങ്ങൾ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർട്ട് ബുച്ച്വാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക്തികാരൻ, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് VK-നെ പോലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഹിന്ദുവിൽ വരുമായിരുന്നു ആർട്ട് ബുച്ച്വാൾഡിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം. എൻ്റെ ഈ വഴിവാണിഭക്കാരെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ആയുധ കച്ചവടക്കാർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ റോഡിൽ. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാം ലോക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധിപൻ അതിലേക്കൂടെ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിളിക്കും, ആംസ് മാനുഫാക്ചറർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് പറ്റിയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ല ആയുധങ്ങളാണ്. ആ പൈസയ്ക്ക് കുറച്ച് മുട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാനൊരു ചിറ്റ് തരാം, വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടും, അത് ബുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറാണ്, ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. അപ്പം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അയാൾ ആയുധം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെറിയൊരു പീസാണ് കേട്ടോ ആർട്ട് ബുച്ച്വാൾഡ്. അപ്പോൾ വരുന്നു ആ ആയുധം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയ രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ തൊട്ട് അയൽ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ വരികയാണ്. അയാളെ വിളിക്കുകയാണ്, മറ്റേവൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആയുധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായ കുറേ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഡെഫിസിറ്റ് ഫൈനാൻസിങ് ആണ്. അത് പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾ പൈസ ഞാൻ തന്നെ കടം അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം. ആ രാഷ്ട്രത്തലവനും പണം കടം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അയാളും ആയുധം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ആയുധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യില്ലേ. അമേരിക്കയിൽ പുലിറ്റ്സർ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ആർട്ട് ബുച്ച്വാൾഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകമായി, പരസ്പരം കൊല്ലുന്നവരുടെ ഒരു ലോകമായി രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പരസ്പരം കൊല്ലുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മാറ്റാനും അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്തെടുക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ഭരണ നേതൃത്വം വരെ കൈയാളാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നു, രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രകൃതി ജീവനത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, വർഗീയ വേതാളങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മാലിന്യം എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ മാലിന്യം എങ്ങനെ മാറ്റാം, രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാലിന്യം എങ്ങനെ മാറ്റാം, അതന്വേഷിക്കുന്നതും ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 29 മുതലാണ് 2 ആഴ്ചക്കാലം കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയുടെ നേച്ചർ ക്യൂർ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 14 ദിവസം എൻ്റെ ഭാര്യ ബെറ്റിയും ഞാനും കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ഈ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ തൊട്ട് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ MA ജോൺസൺ. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ളതാണ് തായാട്ട് ശങ്കരൻ്റെ സഹോദരൻ തായാട്ട് ബാലേട്ടൻ. അപ്പോൾ തായാട്ട് ബാലേട്ടനും MA ജോൺസനും കൂടെ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ ബെറ്റിയും കൂടെ അവിടെ പോകുന്നത്. അവിടെ ഉള്ള അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സൗജന്യമായിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് സമയം ലാഭിക്കാനും അത് നല്ലതാണ്. ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം, ആർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള യാതൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തോടും സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമൊക്കെ സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. അത് നമുക്കെല്ലാം 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അസമത്വമുണ്ടെങ്കിലും
അസമത്വമില്ലാത്ത ഒന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്, അല്ലേ? അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സമയം എല്ലാവർക്കും വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എവരി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ ടൈം. ഇക്വാളിറ്റി ഈസ് അവൈലബിൾ only in the case of time. Time is equally available to everybody. The question is how we are utilizing the time or misusing the time. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ സമയം പരീക്ഷയ്ക്ക്, ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു തവണ എഴുതി തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരേ ഒരു കാര്യം സമയമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി ജീവനത്തിനകത്തുള്ളത്. എണീക്കാനൊരു സമയം വേണം. 1 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യണം. പ്രകൃതി ജീവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സത്യം പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് ചെയ്തില്ല. എന്താ കാര്യം? ഇതിന് വരാൻ വേണ്ടി രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് റെഡി, 5 മണിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയാൽ ചെക്ക് ഇൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇറങ്ങി വരിക. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അല്പസമയം കണ്ടെത്തണം ഇന്നത്തെ വ്യായാമം പകരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഈ സന്ധിബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി. ഭക്ഷണക്രമം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ആനന്ദ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിവരെ വിരോധം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം 6-7 മണിക്ക് കഴിക്കണം, 2 ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിളും. അവരുടെ കൂടെ വെറുതെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട്, ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ 2 കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊക്കോകോള ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ മകൻ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, വല്ല ആലോചനയുണ്ടെങ്കിൽ വരാവുന്നതാണ്. 30 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട കുട്ടിയുടെ പ്രായമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ നീ കൊക്കോകോള കുടിക്കരുത്, വിഷമാണ്. അവൾ പൊട്ടിയങ്ങ് കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു. ഇത് പ്രകൃതി ജീവനത്തിൻ്റെ ഭാഗം. ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇത് വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി. കാര്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആക്കുകയാണ് ഈ സമൂഹം. അത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ പോലുള്ള കളിക്കാർ അവരുടെ കേളി മികവ് ഈ ദുഷ്കൃത്യത്തിന് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഷ്ടം. സുകുമാർ അഴീക്കോട് മാഷ് അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ട് എഴുതി, ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. സമയത്തിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മറന്നിട്ട് ഞാനും ഇനി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ സംസാരിച്ച് വൈകി വന്നു. ഓസ്കാർ വൈൽഡ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടല്ലോ, വൈകി വന്നതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പൊയ്ക്കോളാം. അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല. പി ഗോവിന്ദപിള്ളയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അജയൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം തിരുവനന്തപുരത്തെ പുസ്തകമേളയിലുണ്ട്. ഈ മഴ പിടിച്ച് കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന റോഡിൽ കൂടെ ഇവിടുന്ന് റോഡ് മഴ വഴി ഓടിച്ച് എത്ര മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഡോക്ടർ വിജയന് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തിന്മകൾക്കെതിരായി നമ്മുടെ നെൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ഒക്കെ ചില ധനമൂലധന ശക്തികൾ തങ്ങളുടേതായി കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടെല്ലാം ഉശിരൻ സമരത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്ന ഒരു താടിമീശക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ വിജയൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങളും അഭിവാദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ താടിയില്ലാത്ത ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടച്ചേരി പരിപൂർണമായി ഒരു മശ്രൂ ശത്രുത തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. തലയിൽ മാത്രമേ മുടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രൊഫസർ മത്തായിയും ഇവിടെ വന്ന ഡോക്ടർ ആനന്ദുമൊക്കെ തത്വദീക്ഷ ഉള്ളവരാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയോടും പ്രൊഫസർ മത്തായിയോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ആനന്ദിൻ്റെ അതീവ ശ്രദ്ധേയമായ ചിന്തോദ്ദീപകമായ പ്രസംഗത്തിന് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് all of us present here, I would like to express our sincere gratitude to Dr. Anand for
having enlightened us with your thought-provoking speeches, I conclude. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you. അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ വിജയൻ സംസാരിക്കും. വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ മാസ്റ്റർ ജീവൻ ജെ വടക്കഞ്ചേരി ഒരു പാട്ട് പാടും. നമ്മൾ വിളിച്ചതല്ല, അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ജെ വടക്കഞ്ചേരി ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വിജയൻ സംസാരിക്കും. കാക്കി അല്ലേ ഉണ്ണി വാവാവൂ പൊന്നുണ്ണി വാവാവൂ നീനപ്പിനി കണ്ണും പൂട്ടി പൂഞ്ഞേരാടോ. ഡോക്ടർ ആനന്ദ്, ഡോക്ടർ ജേക്കബ്, ഡോക്ടർ മത്തായി, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, I am very sorry that I have to speak in English, Malayalam, because the majority is Malayalis. But all our political parties, they give